सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नजर मारते हैं अज दीयां खास खबरों ते। लंबी विखे आप दा इतिहासिक इकट्ठ, बलजिंदर कौर ने कहा कि लोग बदलाव की मंग विच। पंजाब विच ठंड ने फड़िया जोर, पहले दिन पई संघनी धुंध नाल जनजीवन प्रभावित। सुखबीर मजीठिया ते विन ने नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाने, कहा जीजे साले दी सरकार नहीं आउणी। कैनेडा तो मुंडे दे विआह ते आया परिवार होया सड़क हादसे दा शिकार, 4 दी मौत। ते सौरे परिवार दी ताड़ना तो दुखी औरत ने लाया फाहा। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। जिला श्री मुक्तसर साहिब दे हलका लंबी विखे आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल वल्लों उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुडिया दे हक विच कीती रैली विच इतिहासिक इकट्ठ होया है, जिस तो साबित हुंदा है कि आउण वाली सरकार ते आउण वाला समां आम आदमी पार्टी दा ही होवेगा। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नाल मुकाबले संबंधी प्रोफैसर बलजिंदर कौर ने कहा कि लोकतंत्र विच लोक वड्डे हुंदे ने ते लोक ही वोटां राहीं साबित करनगे कि इस बार लंबी तो कौन जेतू रहेगा। देखो, पहली बारी पंजाब के इतिहास दे विच अज इन्ना वड्डा इतिहासिक इकट्ठ जिहड़ा वो लंबी की धरती ते होया और जिस तरीके दे नाल लंबी हलके दे लोग इत्थे पहुंचे ने तो उन्होंने इकट्ठ जिस तरीके दे नाल इत्थे शमूलीयत की है तो उन्होंने एक एक चलिया कदम अज सिर मत्थे परवाना और इस गल की गवाही भर रहे हैं कि आने वाली सरकार आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी की आने वाला टाइम जिहड़ा आम आदमी पार्टी का। मुख्यमंत्री का ऐलान क्यों नहीं हो रहा जल्दी? डेट बड़ी क्लीयर आ, श्रोमणी अकाली दल अपने आप में बहुत पुरानी पार्टी कहती है और 3 परिवार के मैंबर आ और तिन्ना दी घर दी पार्टी है। हाले तक वो डिसाइड नहीं कर सके ऑफिशियली कि उन्होंने दा सीएम फेस कौन होगा। और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। हाले तक कांग्रेस वालियां नूं नहीं पता कि उन्होंने दा सीएम फेस कौन है। आम आदमी पार्टी उन्होंने तो पहला लंबी च बादलों का मुकाबला किस तरह दे दी? बादलों का मुकाबला लेना कोई 5 बारी मुख्यमंत्री बादलों नूं बनाउण वाले कौन सीगे? लोग सीगे। मैं तो एक गल नूं समझदी हां कि हमेशा लोग वड्डे हुंदे आ। जे बादल साहब नूं 5 बारी मुख्यमंत्री इस पंजाब दा बनाया ते लंबी हलके दे लोग ने, पूरे पंजाब दे लोग ने जिन्हां दी बदौलत वो 5 बारी मुख्यमंत्री बने। जदों लोग इकट्ठे होण उदों वड्डे वड्डे जिहड़े थंम उड्ड गए। बड़ा क्लीयर आउण वाली जिहड़ी जिੱਤ आ जिस तरीके दे नाल 1989 दे विच सरदार जगदेव सिंह खुडियां दा इतिहास इन्हां लोकां ने रचिया सीगा, उस इतिहास नूं दोहराउण दे लई पूरी तरह दे नाल लंबी दो लोग इस वारी तैयार। थैंक यू। ठंड दिनों दिन वध रही है। आज पई पहली संघनी धुंध का असर पंजाब भर विच देखण नूं मिलिया। इस धुंध ने जन जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिता। गड्डियां दी रफ्तार हौली दिखाई दिती, जिस कारण सड़कां ते जाम लग गया। संघनी धुंध कारण पटियाला राजपुरा रोड ते 2 कारां दी ट्रक नाल टक्कर कारण 3 व्यक्ति जख्मी हो गए। हादसा तरेड़ जट्टां टोल प्लाजा नेड़े वापरिया। मौसम विभाग अनुसार मालवा पट्टी विच तकरीबन सारियां थावां ते घट्टो घट्ट तापमान आम नालों 1 तो 3 डिग्री सैल्सीयस हेठां रहा। इस दौरान माझे ते दुआबे विच भी कई थावां ते संघनी धुंध ते कड़ाके दी ठंड पैण दीआं रिपोर्टां ने। लुधियाना दे विधान सभा हलका रायकोट विच नवजोत सिंह सिद्धू दी अगवाई हेठ अज रैली हुई। रैली विच नवजोत सिद्धू ने मंच तो किसानां नाल कई वादे कीते। इस दौरान उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर अमर सिंह दे बेटे कामिल अमर सिंह दी पिठ थापड़ी ते कहा कि उम्मीदवार अजिहा होना चाहिए है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस बार मैं पंजाब दी लड़ाई लोकां दे लई लड़नी है ते हर पंजाबी नूं सियासत दा हिस्सा बनना पवेगा। उन्होंने कहा कि मैं कसमां वादे नहीं करदा, मेरी जुबान पक्की है, जो कहंदा हां करके दिखांदा हां। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं ते चन्नी 2 बलदां दी जोड़ियां मिल के काम करांगे ते MSP ते कानून बनावांगे। इस दे नाल ही उन्होंने सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया ते भी निशाने विन्ने। मित्र प्यारिओ, याद रखो, ये सुरखरू होना, ये सोना सुरखरू हुंदा जदों अग च पाउने हो, वो तप के पिघल के वो अपनी मैल नूं खोंदा, कुंदन बन जांदा। कुंदन बन के वो होर सोहना हो जाता, काला नहीं हुंदा। इसे तरह डॉक्टर अमर सिंह ने अपना हलका नहीं छड्डिया।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਫੇ ਦਾ ਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? 30,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਤਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਜਨੇਤਪੁਰ ਕੱਟ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਡੇਰਾ ਵਸੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਈ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੂਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਡੈਥ, ਟੋਟਲ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਖੀਤੀਸ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੀਟੀਬੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਵਲੀਨ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ 8:30। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਲੜਾਈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿਓ ਜਾਂ 1000 ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ? ਮੁੰਡਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास नां दा एक किताबचा रिलीज करके वड्डी गिणती विच वंडण दी निंदा करदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस ते मुकम्मल पाबंदी लगाउण दी मंग कीती है। दफ्तर तो जारी प्रेस बयान विच श्रोमणी कमेटी के मीत सकत्तर मीडिया कुलविंदर सिंह रमदास ने कहा कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन मौके उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के सूचना ते जन संपर्क विभाग वालों प्रसाद वजों श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास नां दा एक किताबचा रिलीज करके वड्डी गिणती विच वंडिया गया, जिस विच सिख धर्म का काशी नाल संबंध दसदे होए इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के गलत ढंग नाल पेश किया गया। इस विच यह दर्शाया गया है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों जिन्हां पंज प्यारियां द्वारा खालसा पंथ की साजना की गई सी, उन्हां पंज प्यारियां नूं पहलां काशी भेजिया गया सी तां जो ਉਹ सनातन धर्म के पूर्ण तत्त ज्ञान प्राप्त करते हुए उसकी राखी लई तत्पर हो सकण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बीते दिनी विश्वनाथ धाम कॉरीडोर के उद्घाटन मौके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास नाम का एक किताबचा जिहड़ा सीगा वो जारी किया गया। ये किताबचा जिहड़ा सीगा ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के सूचना ते जन संपर्क विभाग वालों प्रसाद के रूप में भी उत्थे वंडिया गया। इस विच सिख धर्म नाल संबंधित कुछ जानकारी जिहड़ी आ वो इतिहास पक्ष तो तरोड़ मरोड़ के पेश की गई आ। किताबचे विच ये दर्शाया गया कि 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़े पंज प्यारे साहिबान खालसा पंथ की साजना मौके जिहड़े सीगे पंज प्यारे साजे सन। ये पंज प्यारे साहिबान जिहड़े आ ये पहलां काशी भेजे गए सी ते उत्थों जिहड़ा हैगा वो सनातन धर्म के पूर्ण तत्त ज्ञान प्राप्त करते हुए उसकी राखी लई तत्पर हो सकन। किताबचे विच ये भी कहा गया कि सिख धर्म की स्थापना मुगलों तो सनातन धर्म की रक्षा वास्ते हुई। ये दोवें जिहड़े इस किताबचे विच तत्थ जिहड़े पेश किए गए ने बिल्कुल तत्थ रहत ने, कोरे ने ते ये भुलेखा पाऊ ने, जबकि अजिहा नहीं। उन्हां जिहड़े इहदे विच असल खालसा पंथ की साजना मौके जिहड़े पंज प्यारे साहिबान सीगे उन्हां दी जिहड़ी साजना कीती गई वो धार्मिक कदरां कीमतां जुल्म ते अन्याय के खिलाफ लड़न वास्ते सी, ना कि सनातन धर्म की कली रक्षा वास्ते सी। इतिहासिक नगर तलवंडी साबो की रामा रोड ते स्थित एक निजी यूनीवर्सिटी विखे क्लास विच विद्यार्थन की अचानक मौत तो भड़के यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों ने रामा रोड नूं जाम करके रोज़ का प्रगटावा किया ते यूनीवर्सिटी तो न्याय की मंग की है। इस संबंधी धरना देने वाले विद्यार्थियों ने दस्सिया कि यूनीवर्सिटी विच कोई भी मैडिकल सहूलत नहीं। उन्होंने कहा कल एक विद्यार्थन चक्कर खा के डिग पई तां उसनूं कोई भी फस्ट एड नहीं दी गई ते हस्पताल विच देरी नाल ले जाण करके विद्यार्थन की मौत हो गई। उन्होंने दस्सिया कि यूनीवर्सिटी विच घटिया किस्म का खाना दिता जांदा है ते होर सहूलतां भी विद्यार्थियों लई बहुत घट ने। उधर इस संबंधी जो यूनीवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन अफसर नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की तबीयत कुछ खराब ते उन्हां दा फोन भी बंद है। उत्थे ही पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। की कहना अज डैथ हुई है कालज यूनीवर्सिटी? ये कालज यूनीवर्सिटी डैथ हुई एक जसप्रीत कौर कुड़ी अमृतपाल सिंह वासी बाड़ा जिला फतेहाबाद तो इत्थे BA फाइनल कर रही सी। हर रोज़ जितना अपनी क्लास लाने वास्ते गई सी, क्लास में जाके अचानक ते कुदरती उन्होंने अटैक हो गया जिथे कि उसकी मौत हो गई। कार्रवाई उसके फादर के बयान से 174 CRPC की अमल में लियांदी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत 1971 की भारत पाक जंग विच देश की जित के गोल्डन जुबली साल के जश्नां की लड़ी तहत अज फाजिलका विखे विजय परेड करवाई गई। इस परेड विच शहीदां दे परिवारां, साबका सैनिकां, फौज ते शहर वासियां तो इलावा
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ MS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ BSF ਨੇ 1971 ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। वो कहते हैं कबीर साहब ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि जब ये बाण लागे तबे रोस जागे। जब ये बाण फाजिलका ते आया सी तो उस वेले मूँह तोड़ जवाब दिता सी। ज़्यादा ना कहता होया कि मैनू सन 2016 तो आ रहा तुहाडे कोल लगातार ऐसा जज्बा, ऐसा प्यार हिंदुस्तान के अंदर मैं हाले तक कोई जगह नहीं देखी जो फाजिलका निवासियों चाहता। फौज हमेशा तुहाडी हारी है कि कोई भी जंग अगर जितनी है जिन्हां च तुसीं साडे नाल नहीं हो ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, SSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਰ 67 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ। बड़ी इज्जत दी जाती है और इस इज्जत के जो हकदार है उन्होंने इज्जत दो और देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। जय हिंद। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸੋਂ ਬੈਂਕ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਲਦਾਖ ਬੈਠਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, ਇਤਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਦਿਏ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਜੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੜਤਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੇ ਹਾਂ,
ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।